2 दिन बाद नवा साल यानी कि 2023 शुरू हो जाना है। इस विचाले मोहाली शहर के कई प्रॉपर्टी मालकां ने नगर निगम नूं प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। नगर निगम अधिकारियों अनुसार मोहाली शहर के 42,130 टैक्सयोग जायदादां ने, पर इन्हां दे विचों 18,000 प्रॉपर्टी मालकां ने अजे तक टैक्स नहीं भरिया। नगर निगम ने 2500 डिफाल्टरां नूं नोटिस भी भेजिया। टैक्स भरन की आखिरी तारीख 31 दसंबर है। टैक्स ना भरन वालियां दे विच ग्रेटर मोहाली एरिया डिवेलपमेंट अथॉरिटी गमाडा समेत कई सरकारी दफ्तरां ने नगर निगम मोहाली नूं करोड़ां रुपए दे टैक्स अदा करने ने। नगर निगम मोहाली ਵੱਲੋਂ टैक्स अदा करन दे लई कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हुण देखना यह है कि ये टैक्स भरे जाणगे या फिर इन्हां दे उत्ते आउण वाले दिनां दे विच वड्डी कार्रवाई होएगी। सिर्फ 3 दिन रह गए ने, पर हले तक 42% लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरिया, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 1 जनवरी तो फिर फाइन लगना शुरू हो जाएगा, जिहदे करके पहला ही नगर निगम ने 2500 के करीब जोड़े नोटिस कढ़े ने उन्होंने डिफॉल्टरां ते जिन्होंने हले तक प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पे किए, जिहदे विच गमाडा की भी गल कर लीए, होर कई सारे सरकारी अदारे ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई सारी रिहाइशां ने जिथे लोग रहिंदे ने। पर उस तो इलावा तुसीं देख सकते हो इत्थे मोहाली 'ਚ भी इस तरीके नाल कैंप लाए गए ने जिथे लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स भर सकते हैं। तो इस वक्त तुसीं तस्वीर देख रहे हो, क्योंकि जिहड़े मोहाली के सीनियर डिप्टी मेयर ने अमरीक सिंह सोमल वो साडे नाल ने। सोमल साहब, असीं देख रहे हैं कैंप लाया गया इत्थे प्रॉपर्टी टैक्स का, पर असीं ये भी देख रहे हैं कि 2500 के करीब तुसीं नोटिस भी कढ़े ने डिफॉल्टरां दे जिहड़े हले तक पे नहीं कर रहे। 42,130 टैक्सेबल प्रॉपर्टीज़ हैगियां ने पूरे मोहाली 'ਚ, पर 18,000 ने हले तक 18,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ मालक ने जिन्होंने हले तक पे नहीं किया। कारण की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो कारण यही है, एक तो पिंडां वालिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गए, जिन्ने भी साढ़े 4-5 पिंड आ रहे हैं उन्हों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो छोटे मकान है उन्होंने नाम रजिस्ट्री किसी की नहीं हुई भी, तो नक्शा किसी का नहीं बनया होया। तो जदों क्योंकि सरकार दी एक हदायतां इहो जी आ गई, पहला हुंदा सी भी ये आउंदे सी जिन्ना अगला कहता जिहड़े हिसाब नाल कहता सी उस हिसाब नाल रसीद कट के दे दिंदे सी। हुण जो कुछ भी है ऑनलाइन है, पहला उसकी ID बनेगी, ID बनाउण वास्ते कंडीशन इहो जी भी उसदा रजिस्ट्री होनी चाहिए है, उसका पूरा नक्शा पास होना चाहिए है, फिर इत्थे ID बनती है। वो करके वो आउंदे पिंडां तो आके कई बार मुड़ जाने। वैसे असीं कोशिश करते भी किसी तरीके हुण असीं नंबर तो ला रहे हैं पिंडां दे विच, ताकि नंबर वाला काम तो खत्म हो जाए। बाकी जो नक्शे वाला काम है भी असीं कहांगे भी तुसीं अपनी फोटो खिच लो, फोटो खिचा के घर की फोटो ले लो तो अपना मेजरमेंट देख लो किन्नी है, उस हिसाब नाल कोई किसी ना किसी तरीके नाल भी जिन्ना भी कर आ सकते हैं उन्होंने को सैल्फ डेक्लेरेशन ले लीए भी साडा इन्ना बनया होया, जे वध घट होया दोबारा बन जाएगा, भी उस हिसाब नाल आपां कोशिश करते हैं। दूजा ये है भी बहुत सारे लोग हैं जिहड़े बाहर चले गए, अपना तकरीबन पूरा का पूरा परिवार बाहर चले गया। वो जदों पहला सी भी साडी जिहड़ी ऑनलाइन सी वो कल्ले बहाली दी अलग सी वैबसाइट, उत्थों बड़े सौखी खुल जाती सी। हुण इस पूरे पंजाब की वैबसाइट है जिहड़ी इकट्ठी करती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ भी वो पूरे पंजाब की वैबसाइट जो खोलने की कोशिश करते हैं वो बड़े बहुत टाइम लग जाता, खुल नहीं रही होंगी। जो नहीं खुलती तो एक बार जमा करा देखता, कोई 2 बार देखता तो बंद कर दिता, तो वो देख लेंदा। उत्थे भी सानू बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वैसे असीं अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असीं बुनियादी भी कराई है, कैंप भी ला रहे हैं, ताकि लोगों को कोई मुश्किल ना आवे। इस तरीके नाल तुसीं कैंप भी देख रहे हो, जाके पुछ रहे हो, लोगों नाल गलबात कर रहे हो? हाँ जी हाँ, लोगों के देखो हुण असीं इत्थे आए हैं, इन्हां कोल असीं पुछया भी की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं आ रहे। जिन्नियां साडे अपने कारपोरेशन के हत्थ 'च प्रॉब्लम है वो असीं जाके सोमवार परसों जावांगे, हल कर देवांगे। 20 करोड़ रुपए खजाने 'ਚ आ चुके हैं, पर 10 करोड़ रुपए हले भी आने ने। हाँ जी हाँ, ਉਹ किस तरीके नाल आएंगे? रणनीति की है नगर निगम की? क्योंकि कोई स्टैप्स चक्के जाएंगे, क्योंकि 3 दिन रह गए, उस तो बाद फिर डिफॉल्टर्स से की फाइन लाए जाएंगे, की किया जाएगा? देखो 31 दसंबर तक जिहड़ा वो IGT जमा करा सकते, 31 दसंबर तो 31 मार्च तक 10% है जिहड़ा उहदे उत्ते पेनल्टी लग जानी है। 31 मार्च तो बाद 1 अप्रैल तो 20% पेनल्टी प्लस जिन्ना वो लेट होएगा 18% उहदे उत्ते ब्याज दा वो लग जाना है। हाँ जी हाँ, इन्ना लगना है। उस तो बाद जे मार्च तो बाद भी नहीं करांदे नहीं फिर तो आप देखो उत्थे जाके बंदे भेज, उत्थे जिहड़ा जिहड़ी उत्थे जमा कराए उत्थे असीं अपनी टीम भेजांगे, उत्थे देखांगे भी बंदा जे है तो उन्होंने जे नहीं होएगा
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਸਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 600-700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ 1074, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੰਡ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਹਲੇ ਤੱਕ? ਅੱਛਾ, ਜਦ ਕਰਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਹਲੇ ਜਦ ਕਰਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੈਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਂਟ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰੈਂਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਕਡਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਟਐਵਰ ਇਨਕਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਉਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫਲੋ ਹੈ ਵਿਚ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਐਡਰੈਸਡ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੀਦ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਖਤ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਮੋਹਾਲੀ।